ਖਾਲਸਾ ਜੀ। ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਆਲ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਔਨ ਕਰੋ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡੀ ਕਥਾ ਕੀਰਤਨ ਦੀ ਹਰ ਵੀਡੀਓ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦੀ ਰਹੇ ਅਤੇ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਕਰਨਾ ਨਾ ਭੁੱਲਣਾ ਜੀ। ਸਨਮਾਨ ਆਵਰ ਸਾਹਿਬੇ ਕਮਾਲ बारगाहे इनायत के मालक कलयुगी जीवों के उद्धार करता साहिबे सहाबा जोत रूप हर आप महिमा दे मालक तन 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 गुरु पिता श्री गुरुदेव गुरु ग्रंथ साहिब जी दे महान बरकतमयी इनायतमयी श्री चरण कमलों च विराजमान गुरु प्यारी साध संगत गुरुदेव जी की महान इनायत का सदका साढ़े सारियां दे सिर ते मेहरमतमई रखे हथ का सदका जीवन का अज का दिन भी प्राप्त होया और इस नवे दिन की जो नवे जन्म समान है इस आम अजीज़ुल नवाज गरीमुल खराज पातशाह कादरे हर कार बेकसारा यार साहिब गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी दे चरण कमलों की खाक दे नाम करना नसीब होया। सतगुरु जी की मेहर सदका सौदर चौंकी दे कीर्तन रहरास आरती अरदास फिर साहिब जी दे हुक्मनामे आपने सरवण कीते ने जिन्हां विच सतगुरु फरमान करते ने राती होवन कालियां सुपेदा सेवन देव बग्गा तपै घना कालिया काले वन। कुछ समा होर सतगुरु पातशाह जी दियां महान जीवन गाथावां अमृत जीवन कथड़ियाँ राही गुरु इतिहास विचार गुरु दीदार का बायस बन सके एकाग्रता अदब ते आनंद की दात झोली च पै सके। इसलिए जितने माता भराता हाजरीन हाज़री भर रहे हो इस तरह छोटी जी ध्यान साधना है। दोहां हत्थां नूं हिरदे दे सामने जोड़दियां नेत्र बंद करके ऐसा गहराई तो महसूस करिए कि साडा सीस गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी दे चरण कमलों ते टिकिया है। ये साहिब जियां ने मेहर भरिया हथ साढ़े सिर ते रखिया होया। गुरुदेव जी दे शब्द रूपी कदमां नूं गलवकड़ी करदियां चरण चुमदियां होया गुरु की अमृत फतेह द्वारा सांझ बनाइए। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। कल तक सरवण करदियां इतना आपने प्रेम सहित सरवण किया कि सतगुरु पातशाह जी दे सिख भाई जेठा भाई भगतू भाई बिधि चंद और भाई बहलो जी अते भाई गुरदास जी आपस विच विचार कर रहे सन कि पार ब्रह्म परमेश्वर रूप गुरु की माया इसनूं कोई मनुख समझ नहीं सकता और ये माया वड्डियां वड्डियां ते वरत जाती है।
ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਰਿਸ਼ੀ ਮੁਨੀ ਇਸ ਨੇ ਅਨੇਕਾਂ ਰੂਪਾਂ ਵਿੱਚ ਖੁਆਰ ਕੀਤੇ। ਕਬੀਰ ਜੈਸੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ आत्म हालात बयान करने पे। कबीर आई मुझे पे अनक करे कर भेस, हम राखे गुर अपने उन कीनो आदेश। और फिर ये भी आखे नाकों काटी कानों काटी काट कूट के डारी, कहे कबीर संतन की बैरन तीन लोक की प्यारी। संत तो इस नाल नाम जपण वाले महापुरुष इस नाल जो व्यवहार करते ने वो एक वैरी वर्गा होंदा है, नेड़े नहीं लगण देंदा। जैसे सानू पता चल जाए बई फलाना मनुख साडे जीवन का घात कर सकता है, सानू उस नाल मिल के कष्ट हो सकता है, असी उस तो अपने आप नू दूर ही रखते हैं, नेड़े जाना प्रवान नहीं करते। इस तरह भगत सिरमौर भगत कबीर जी कहते ने असी इस नाल नेड़े दा संबंध नहीं लो। आ जाती है वरती जाती है ते फिर रुखसत हो जाती है। ये नाम दा धन चुरा के ले जाती, जो नाम दा धन ब्रह्म ज्ञान दी दात आत्म रस दा जो अमृत जल अमृत पदार्थ होंदा है उन्होंने चुरा के ले जाती। कबीर जी ने बोल भी आखे कबीर माया चोरटी मुस मुस लियावे हाट, एक कबीरा नाम उसै जिन कीनी 12 बाट। ये आदक बोल गुरु ग्रंथ साहब महाराज जी विच होर भी बहुत थाएं मौजूद ने। इस तरह के विचार गुरसिख कर रहे सन ते विचार करते करते हुए भाई गुरदास आखण लगे कि जिहड़ा सिख पक्का सिदकी है, सिदक विच रहन वाला, उस ते माया असर नहीं कर सकती। जिहड़ा पक्का बिरड़ सिख हैगा है। उन्होंने गुरसिखा ने कहा हाँ ये गल ठीक है, सिख की दृढ़ता भाग लाउंदी है, पर बावजूद इसदे गुरु की कृपा तो बगैर इस माया तो पार नहीं पाया जा सकता। इन माया जगदीश गुसाई तुमरे चरण विसारे, तेरे नाम नालों दूर कर देंदी है। भावें महान ज्ञाता ने भाई साहब भाई गुरदास उन्हों की करनी, उन्हों का जीवन, उन्हों की अकीदत ते कोई शक नहीं है, पर गुरु हरगोबिंद साहब महाराज जी ने देखा लेस मात्र अपने सिदक ते बड़ा भरोसा है, अपनी दृढ़ता ते बड़ा भरोसा है। गुरु की बख्शिश, गुरु की कृपा, गुरु की मेहर की नज़र का ये जिक्र कर रहे ने, पर भाई साहब दे हिरदे विच वो लेस मात्र दिखाई पैंदी है, बीज मात्र। ये थोड़ी जी हौमै भी कई दफ़ा ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਹਿਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਹਰੀ ਤੋਂ ਦੂਰ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ और जीवन की बाजी हरा ਦਿੰਦੀ है। जैसे बेड़ी विच कोई मनुख बैठा होवे, बड़े बेड़ी दे तख्तिਆਂ ਨੂੰ पकड़ के मजबूती नाल बैठा होवे, पर बेड़ी मलाह तो बिना पार नहीं हो सकती। पार तां ही होंदी है जे मलाह हो।
ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ ਜਿਹੜੇ ਹਵਾਈ ਜਹਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਸਫ਼ਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਬੈਲਟ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ ਬੜੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਨਾਲ, ਸੇਫਟੀ ਬੈਲਟ ਲਗਾ ਕੇ ਬੈਠਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਟੇਕ ਆਫ ਸਫ਼ਰ ਤੇ ਫਿਰ ਲੈਂਡਿੰਗ ਪਾਇਲਟ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਉਹ ਪਾਇਲਟ ਕਰਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਿੱਖ ਦਾ ਭਾਵੇਂ ਕਿਤਨਾ ਨਿਤਨੇਮ ਹੋਵੇ, ਜਪ ਤਪ ਹੋਵੇ, ਰਹਿਤ ਬਹਿਤ ਦਾ ਬਹੁਤ ਪੱਕਾ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਜੇ ਆਖੇ ਮੇਰੇ ਨਿਤਨੇਮ ਕਰਕੇ ਹੀ ਮੈਂ ਪਾਰ ਉਤਰ ਜਾਵਾਂਗਾ, ਮੈਂ ਰਹਿਤ ਰੱਖਣ ਕਰਕੇ ਹੀ ਪਾਰ ਉਤਰ ਜਾਵਾਂਗਾ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਮਿਹਰ ਬਿਨਾਂ ਰਹਿਤ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਸਫਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਜਪ ਸਫਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਸੇਵਾ ਸਫਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਸਾਧ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਸਫਲ ਹੈ ਜਿਤ ਸਤਿਗੁਰ ਕਾ ਮਨ ਮੰਨੇ, ਗੁਰੂ ਦਾ ਮਨ ਮਿਹਰ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਏ। ਇਸ ਲਈ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਕਦਮਾਂ ਦੀ ਖਾਕ ਮੰਗਦੇ। ਸ਼ਬਦ ਕੁਰਬਾਨ ਖਾ ਕੇ ਰਾਹੇ ਸੰਗਤ, ਦਿਲ ਗੋਇਆ ਹਮੀ ਰਾਹ ਆਰਜੂ ਕਰ। ਮੇਰਾ ਮਨ ਮੰਗ ਇਹ ਕਰਦਾ, ਆਪ ਗਿਆਨ ਦੀ ਮੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਧਨ ਦੀ ਮੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਲੰਬੀ ਉਮਰ ਹੋਵੇ ਇਹ ਵੀ ਮੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਆਪ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਸ ਰਸਤੇ ਤੋਂ ਲੰਘ ਕੇ ਸੰਗਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਆਈਆਂ ਨੇ, ਉਸ ਰਸਤੇ ਦੀ ਖਾਕ ਮੇਰੇ ਮਸਤਕ ਤੇ ਲੱਗ ਜਾਏ, ਮੰਗ ਇਹ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਮਾਰਗ ਦਰਸਾਇਆ, ਦਾਨ ਮਹਿੰਡਾ ਤਲੀ ਖਾਕ, ਜੇ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਮਸਤਕ ਲਾਈਏ। ਮਾਣ ਨਾ ਕਰ ਆਪਣੇ ਨਿਤਨੇਮ ਦਾ, ਮੁਬਾਰਕ ਹੈ ਤੂੰ ਨਿਤਨੇਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਛੋਟੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਤੂੰ ਜਾਪ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤੂੰ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤੂੰ ਸਭ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਪਰ ਜੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਮਿਹਰ ਤੋਂ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਤੋਂ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਤੂੰ ਆਖੇ ਮੈਂ ਸੇਵਾ ਕਰਕੇ ਹੀ ਮਹਾਨ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗਾ, ਮੈਂ ਦਾਨ ਕਰਕੇ ਹੀ ਮਹਾਨ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗਾ, ਮੈਂ ਨਿਤਨੇਮ ਕਰਕੇ ਹੀ ਤਰ ਜਾਵਾਂਗਾ, ਤਾਂ ਇਹ ਫਿਰ ਤੇਰੀ ਮਲਾਹ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਬੇੜੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਪਾਇਲਟ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਤੇਰਾ ਜਹਾਜ਼ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਾ ਲੈਣਾ ਬਈ ਨਿਤਨੇਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਕਰਨਾ ਹੈ ਪਰ ਦਾਅਵਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕਰਦਾ ਪਿਆ। ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਹੈ ਪਰ ਦਾਅਵਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਸੇਵਾ ਹੀ ਸਭ ਕੁਝ ਹੈ। ਇਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਤੇਰੀ ਸਮਰੱਥਾ, ਮਿਹਰ ਤੇਰੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣਾ ਤੇ ਹਿਰਦੇ ਤੋਂ ਝੁਕਿਆ ਰਹਿਣਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨਿਵਾਰਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ ਬਈ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਸੋਨਾ ਸ਼ੁੱਧ ਹੈ, ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਕਿਧਰੇ ਨਾਲ ਮੈਲ ਇਹ ਵੀ ਲੈ ਜਾਏ ਤੇ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਵੀ ਗੁਰੂ ਦੀ ਮਿਹਰ ਬਿਨਾਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਮਾਇਆ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਭਾਈ ਜੀ ਨੇ ਫਿਰ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ, ਜੇ ਗੁਰ ਸਾਂਗ ਵਰਤਿਆ ਸਿੱਖ ਸਿਦਕ ਨਾ ਹਾਰੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਤੇ ਜ਼ਿਕਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਬਈ ਘੋੜੇ ਲੈਣੇ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਲਈ ਵੀ ਤੇ ਆਪਣੇ ਸੂਰਮਿਆਂ ਲਈ ਵੀ। ਦੱਸੋ ਕਿੱਥੋਂ ਘੋੜੇ ਵਧੀਆ ਮਿਲ ਸਕਦੇ ਨੇ? ਹੁਣ ਆਪ ਕਹੋਗੇ ਬਈ ਇਹ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਕੌਤਕ ਹੀ ਹੈ, ਵਰਨਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਵੀ ਕਿੱਥੋਂ ਘੋੜੇ ਵਧੀਆ ਮਿਲਦੇ ਨੇ, ਕੌਣ ਲਿਆ ਸਕਦਾ? ਕੋਈ ਅੱਜ ਨਵੇਂ ਤਾਂ ਆਪ ਘੋੜੇ 'ਤੇ ਚੜ੍ਹਨ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇ, ਨਾ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਨੇ। ਇਹ ਕੌਤਕ ਸੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਬਈ ਦੱਸੋ ਘੋੜੇ ਕਿੱਥੋਂ ਮਿਲਦੇ ਨੇ। ਮੇਰੇ ਵਰਗਿਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮਹਾਰਾਜ ਫਲਾਣੇ ਥਾਂ ਧਨ ਪੋਠੋ ਹਾਰ ਜਾਓ, ਉੱਥੋਂ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ।
ਲੱਕੀ ਮਰਵਤ ਜਾਓ ਉੱਥੋਂ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ, ਪਿਸ਼ਾਵਰ ਜਾਓ ਉੱਥੋਂ ਮਿਲ ਜਾਵਣਗੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਸੁਣਦੇ ਰਹੇ ਤੇ ਇੱਕ ਪਿਆਰੇ ਸਿੱਖ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਜਿਹੋ ਜਿਹੇ ਘੋੜੇ ਆਪ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਾਬਲ ਵਿੱਚ ਮਿਲਣਗੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਹਾਂ ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ, ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਖੱਚਰਾਂ 'ਤੇ ਲਦਵਾ ਕੇ 50,000 ਮੋਹਰਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਆਖਿਆ ਲੈ ਜਾਓ ਤੇ ਸੋਹਣੇ ਘੋੜੇ ਖਰੀਦ ਕੇ ਲਿਆਓ। ਕੁਝ ਪੈਸੇ ਵਪਾਰੀ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਦੇਣੇ, ਫਿਰ ਘੋੜੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਭੇਜਣੇ, ਅਸੀਂ ਦੇਖਾਂਗੇ ਪਰਖਾਂਗੇ, ਜੇ ਪਸੰਦ ਆਏ ਫਿਰ ਬਾਕੀ ਪੈਸੇ ਵੀ ਦੇ ਦੇਣ। ਤੇ ਨਾਲੇ ਭਾਈ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲੋਂ ਹੋਰ ਕਿਹੜਾ ਸਿਆਣਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਜਾਓ ਲੈ ਕੇ ਆਓ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਕਥਾ ਪ੍ਰੇਮ ਸਹਿਤ ਆਪ ਨੇ ਸਰਵਣ ਕੀਤੀ। ਭਾਈ ਜੀ ਮੰਜ਼ਲਾਂ ਮਾਰਦੇ ਮਾਰਦੇ ਰਾਵੀ ਲੰਘੇ, ਇੰਦੁਸ ਲੰਘੇ, ਜੇਹਲਮ ਲੰਘੇ, ਚਲਾਬ ਲੰਘੇ ਤੇ ਫਿਰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਕਾਬਲ ਜਾ ਉਧਾਰੇ, ਤੰਬੂ ਲਗਾ ਲਏ, ਰਿਹਾਇਸ਼ ਹੋ ਗਈ। ਘੋੜਿਆਂ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਕੀਤਾ, ਵਪਾਰੀ ਨਾਲ ਮੇਲ ਹੋਇਆ, ਗੱਲਬਾਤ ਹੋ ਗਈ। ਤੇ ਆਖਿਆ ਸਾਡੇ ਸਾਹਿਬ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਨੇ, ਘੋੜੇ ਉੱਥੇ ਭੇਜਾਂਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਥੋੜ੍ਹੇ ਪੈਸੇ ਪਹਿਲੇ ਲੈ ਲਵੋ, ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਪੈਸੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਤੇ ਉਸ ਵਪਾਰੀ ਨੇ ਭਾਈ ਜੀ ਦਾ ਲਿਬਾਸ ਦੇਖਿਆ, ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਲਿਬਾਸ ਦੇਖਿਆ, ਨਾਮ ਜਪਣ ਵਾਲੇ ਚਿਹਰੇ ਦੇਖੇ ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਇਆ ਤੇ ਆਖਣ ਲੱਗਾ, ਨਹੀਂ ਪੈਸੇ ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਨਹੀਂ ਲੈਣੇ, ਪਹਿਲੇ ਘੋੜੇ ਪਸੰਦ ਕਰ ਲਓ, ਮੈਨੂੰ ਚਿੰਤਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਇਕੱਠੇ ਪੈਸੇ ਬਾਅਦ 'ਚ ਦੇ ਦਿਓ। ਇਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਆਪ ਨੇ ਸਰਵਣ ਕੀਤਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਕੋਲ ਘੋੜੇ ਪਹੁੰਚੇ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਦੇਖ ਲਏ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੇਰ ਤੋਰ ਕੇ ਦੇਖ ਲਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਆਖਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਬਾਕੀ ਦੇ ਪੈਸੇ ਦੇ ਦਿਓ। ਸਿੱਖ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ। ਅਸੀਂ ਘੋੜੇ ਲੈ ਲਏ ਨੇ, ਅਗਲੀ ਵਿਚਾਰ ਸਰਵਣ ਕਰੀਏ। ਪੇਸ਼ਤਰ ਆਖੋ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਆਖੋ ਜੀ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ। ਹਾਂਜੀ, ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਚੌਪਈ ਦਰਬ ਮੋਲ 50,000। ਜਿਤਨੇ ਘੋੜੇ ਲੈਣੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ 50,000 ਮੋਹਰਾਂ ਮੁੱਲ ਪਾਇਆ ਗਿਆ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਮਹਿੰਗੇ ਬ੍ਰਾਂਡ ਦੀਆਂ ਕਾਰਾਂ ਨੇ, ਲੋਕੀ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਭਾਵੇਂ ਪਹੀਏ ਸਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ 4 ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਬੰਦੇ 4 ਹੀ ਬਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਜੇ ਤੂੜੀ ਵਾਂਗੂ ਭਰ ਭਰ ਕੇ ਬਿਠਾਓ ਫਿਰ 5 ਵੀ ਬਹਿ ਜਾਂਦੇ। ਪਰ ਬੜਾ ਮੁੱਲ ਹੈਗਾ। ਉਹੀ ਥੋੜ੍ਹੇ ਮੁੱਲ ਦੀ ਕਾਰ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਉਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੁੱਲ ਦੀ ਵੀ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬ੍ਰਾਂਡਡ ਕਾਰਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ, ਘੋੜੇ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਦਾਰੋ ਮਦਾਰ ਕਾਰੋਬਾਰ ਸਭ ਘੋੜਿਆਂ 'ਤੇ ਚੱਲਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁੱਲ ਪਾਇਆ ਗਿਆ। ਜਿਤਨੇ ਘੋੜੇ ਚਾਹੀਦੇ ਸਨ 50,000 ਮੋਹਰਾਂ ਮੁੱਲ ਪਿਆ। ਔਰ ਇਸ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਪੁਨ ਕਰ ਲਈ ਨੇਵ ਤਕਰਾਰ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਾਰ ਹੋ ਗਿਆ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਵਿੱਚ ਤੇ ਸੌਦਾਗਰ ਵਿੱਚ। ਲੈ ਹਮ ਲਿਏ ਦਰਬ ਤੁਬ ਦੈ। ਘੋੜੇ ਅਸੀਂ ਲੈ ਲਏ ਨੇ ਤੇ ਕੁਝ ਧਨ ਤੈਨੂੰ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਏਕ ਵੇਰ ਗੁਰ ਨਿਕਟ ਪਠੈ। ਪਰ ਸਾਰਾ ਧਨ ਤਾਂ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਪਹਿਲੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਭੇਜਾਂਗੇ। ਸੁਨ ਗੁਰ ਤੇ ਜਬ ਨਰ ਕੋ ਆਵੇ। ਜਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਘੋੜੇ ਪਸੰਦ ਕਰ ਲੈਣ, ਇਹ ਖਬਰ ਲੈ ਕੇ ਬੰਦਾ ਵਾਪਸ ਆਵੇਗਾ, ਤਤ ਛਿਨ ਦਰਬ ਸਰਬ ਹੀ ਪਾਵੇ। ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਮੁੱਲ
ਐ ਵਪਾਰੀ ਤੈਨੂੰ ਦੇ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਸੁਨਤ ਸੁਦਾਗਰ ਬਾਕ ਬਖਾਨੇ, ਘੋੜਿਆਂ ਦੇ ਸੌਦਾਗਰ ਨੇ, ਸੌਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਪਾਰੀ ਨੇ ਬੋਲ ਆਖੇ, ਬਲੀ ਬੇਅਬ ਤੁਰੰਗ ਮਹਾਨੇ। ਸਾਡੇ ਘੋੜੇ ਬੇਐਬ ਨੇ, ਐਬ ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਚਾਲ ਚੰਗੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਬਿਮਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੱਦ ਕਾਠ ਕਨੋਤਰੀਆਂ ਬੇਲ ਸਭ ਚੰਗੀ ਹੈ ਤੇ ਵਧੀਆ ਹੈ। ਗੁਰ ਟਿਗ ਪਠੋ ਨ ਸੰਸਾ ਗੁਰੂ ਕੋਈ, ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਭੇਜੋ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਸਾਡੇ ਘੋੜੇ ਖਬਰੇ ਪਸੰਦ ਆਉਣੇ ਨੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਆਉਣੇ। ਪੀਛੇ ਲੇਹ ਮੋਲ ਜੋ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਹੋਈ, ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਪੈਸੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੱਖੋ, ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਜੋ ਮੁੱਲ ਬਣੇਗਾ ਅਸੀਂ ਲੈ ਲਵਾਂਗੇ। ਕਰ ਤਕਰਾਰ ਕੀ ਕਾਨ ਪਠਾਏ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਕਰਾਰ ਕਰਕੇ ਤੇ ਘੋੜੇ ਭੇਜ ਦਿੱਤੇ। ਹਾਂਜੀ, ਕੋ ਲੰਗ ਸੁਧਾ ਸਰ ਆਏ, ਕੁਝ ਗੁਰਸਿੱਖ ਉਹਨਾਂ ਘੋੜਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਆ ਪਹੁੰਚੇ। ਸਤਗੁਰ ਪਿਖ ਕਰੋ ਰੇ ਹਰ ਖਾਏ, ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਜਦ ਘੋੜੇ ਦੇਖੇ, ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਬੜੇ ਸਮਰਪਿਤ ਹੋ ਕੇ ਘੋੜੇ ਖਰੀਦੇ, ਸੌਦਾ ਕੀਤਾ। ਉਸ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਇਹ ਘੋੜੇ ਵਾਲੀਏ ਦੋ ਜਹਾਨ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਵਾਰੀ ਲਈ ਵੀ ਰੱਖਣੇ ਨੇ, ਇਸ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪਰਖ ਕੇ ਦੇਖ ਕੇ ਜਿਤਨੀ ਸਮਝ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੀ ਸਾਰੀ ਵਰਤ ਕੇ ਘੋੜੇ ਖਰੀਦੇ ਹਨ। ਚੜ ਕਰ ਫੇਰ ਤਵਾਇਸ ਫੰਦਾਏ, ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੇਰ ਕੇ ਚਾਲ ਦੇਖੀ, ਛਲਾਂਗ ਲਗਵਾਈ, ਜੋ ਢੰਗ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਘੋੜੇ ਪਰਖਣ ਦਾ ਉਹ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ। ਖਾਸ ਤਵੇਲੇ ਸੋ ਤੇ ਬੰਧਵਾਏ, ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਆਪਣੇ ਖਾਸ ਤਬੇਲੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਵਧੀਆ ਵਧੀਆ ਅਸਤ ਤਬਲ ਵਿੱਚ ਘੋੜੇ ਬੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ, ਉੱਥੇ ਬਣਵਾ ਲਏ ਤੇ ਆਖਿਆ, ਪਠਿਓ ਸਿੱਖ ਤਿਸ ਦਿਸ ਤੇ ਸਹਸਾਏ, ਝਟਪਟ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਕਾਬਲ ਵੱਲ ਵਾਪਸ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ। ਜਾਏ ਬਾਤ ਗੁਰਦਾਸ ਤੇ ਸੁਨਾਈ, ਜਾ ਕੇ ਉਸਨੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੂੰ ਸਾਰੀ ਖਬਰ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਘੋਰੇ ਸਤਗੁਰ ਲੀਏ ਬੰਧਾਈ, ਮੇਰੀਆਂ ਪੀਰੀਆਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਨੇ ਘੋੜੇ ਆਪਣੇ ਖਾਸ ਅਸਤ ਬਲ ਵਿੱਚ ਬੰਨ ਲਏ ਹਨ। ਬਹੁਤ ਪਸੰਦ ਆਏ ਮਨ ਭਾਏ, ਬਹੁਤ ਪਸੰਦ ਘੋੜੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਆਏ ਹਨ, ਮਨ ਨੂੰ ਭਾਏ ਹਨ। ਦੇਹੋ ਦਰਬ ਕੋ ਭਾਖ ਤੇ ਪਠਾਏ, ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਬਈ ਵਪਾਰੀ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਧਨ ਦੇ ਦੇਵੋ। ਸੁਨ ਗੁਰਦਾਸ ਹਰਖ ਕੋ ਪਾਇਓ, ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਸੁਣ ਕੇ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹੋਏ ਬਈ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਸਾਡੇ ਪਸੰਦ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਘੋੜੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਤਤ ਛਿਨ ਪਠ ਨਰ ਨਿਕਟ ਤੇ ਬੁਲਾਇਓ, ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਬੰਦਾ ਭੇਜ ਕੇ ਵਪਾਰੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਲਾਗੇ ਬੁਲਾ ਲਿਆ ਕਰ ਸਨਮਾਨ ਬਿਠਾਵਨ ਕੀਨਾ, ਤੇ ਬੜੇ ਸਨਮਾਨ ਨਾਲ ਉਸ ਨੂੰ ਬਿਠਾਇਆ। ਲਿਓ ਮੋਲ ਗੁਰ ਨੇ ਕਹਿ ਦੀਨਾ, ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਇਹੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਕੋਲੋਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਲਈ ਹੋਵੇ ਤੇ ਦੇਣ ਲੱਗਿਆਂ ਸਨਮਾਨ ਨਾਲ ਮੋੜੀਏ ਤੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਪ੍ਰਸੰਨਤਾ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਲੈਣ ਵੇਲੇ ਤੇ ਹੱਸਦਾ ਮੂੰਹ ਹੋਵੇ ਤੇ ਦੇਣ ਵੇਲੇ ਰੋਂਦਾ ਮੂੰਹ ਹੋਵੇ ਤੇ ਟਾਲ ਮਟੋਲ, ਅੱਜ ਆ ਜਾਈ, ਕੱਲ ਆ ਜਾਈ, ਥੋੜੇ ਲੈ ਲੈ, ਬਾਅਦ 'ਚ ਦੇ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਅਜੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਦੇਣੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਵੀ ਪੈਣੇ ਹੀ ਨੇ, ਪਰ ਜਿੰਨੀ ਅਗਲੇ ਨੂੰ ਤਕਲੀਫ ਪਹੁੰਚਾ ਕੇ ਦੇਵੋਗੇ ਉਤਨੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਪਦਾਰਥ ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਗੇ। ਅਮਾਨਤ ਵਿੱਚ ਖਿਆਨਤ ਕੋਈ ਕਰੇ, ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਦੇਰ ਕਰੇ, ਫਿਰ ਪਦਾਰਥ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਗੇ। ਫਿਰ ਪ੍ਰਭੂ ਕਹੇਗਾ, ਚੰਗਾ ਜਿਹੜਾ ਤੂੰ ਪਹਿਲੇ ਲਿਆ ਉਹ ਤੇ ਮੋੜਿਆ ਨਹੀਂ, ਹੋਰ ਕਿੱਥੋਂ ਦੇ ਦੇ। ਜਿਸ ਕੀ ਬਸਤ ਤਿਸ ਆਗੈ ਰਾਖੈ, ਪ੍ਰਭ ਕੀ ਆਗਿਆ ਮਾਨੈ ਮਾਥੈ। ਵਪਾਰ ਜਗਤ ਵਿੱਚ ਇਹੀ ਚੱਲਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਖਰੀਦਾਰ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ, ਵਪਾਰੀ ਨੂੰ ਟਾਈਮ ਨਾਲ ਪੈਸੇ ਮੋੜ ਦਿੰਦਾ,
ਸ਼ਾਹ ਅਗਲੀ ਵਾਰੀ ਉਹਦਾ ਮਾਲ ਹੋਰ ਇਜ਼ਾਫਾ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਵੀ ਹੋਰ ਲੈ ਜਾ, ਵੇਚ ਆਪਣਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਚਲਾ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਆਨਾਕਾਨੀ ਕਰਦਾ ਉਹ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰੇ ਉਹਨੂੰ ਮਾਲ ਮਿਲਣਾ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਦਿਵਾਲੀਆ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਕੱਖ ਪੱਲੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ। ਤੇ ਜੇ 2-4 ਥਾਂ ਹੀ ਕਰ ਲਏ ਤੇ ਸਾਰੇ ਬਾਜ਼ਾਰ 'ਚ ਹੀ ਬਦਨਾਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਦੇਣੇ ਤਾਂ ਹੈਗੇ ਨੇ ਪਰ ਸਨਮਾਨ ਬੜਾ ਕੀਤਾ, ਸਨਮਾਨ ਸਹਿਤ ਬਿਠਾਇਆ। ਸੌਦਾਗਰ ਤੰਬੂ ਤਰ ਥਿਰਿਓ, ਫਿਰ ਸੌਦਾਗਰ ਬਾਹਰ ਤੰਬੂ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਦੇ ਰੁਕਿਆ। ਵਿੱਚ ਗੁਰਦਾਸ ਜਾਏ ਤਬ ਵਰਿਓ, ਤੇ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਬਾਕਸ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਸਨ, ਟਰੰਕ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਸਨ ਮੋਹਰਾਂ ਨਾਲ ਭਰੇ ਹੋਏ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਪਹੁੰਚੇ। ਤਾਰੀ ਲਾਏ ਖੋਲ ਕਰ ਤਾਰੋ, ਤੇ ਚਾਬੀ ਲਾ ਕੇ ਜਦ ਤਾਲਾ ਖੋਲਿਆ, ਦਰਬ ਨਿਕਾਸਨ ਕੋ ਕਰ ਡਾਰੋ। ਤੇ ਧਨ ਕੱਢਣ ਵਾਸਤੇ, ਮੋਹਰਾਂ ਕੱਢਣ ਵਾਸਤੇ ਜਦ ਹੱਥ ਪਾਇਆ। ਭਾਈ ਠੀਕਰੀ ਜਿਤਕ ਰਜਤ ਪਨ, ਜਿਤਨੇ ਚਾਂਦੀ ਦੇ ਰੁਪਏ ਸਨ, ਮੋਹਰਾਂ ਆਦਿਕ ਸਨ, ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਠੀਕਰੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਬਹਿਰ ਨਿਕਾਰੇ ਪਿਖ ਬਿਸਮਿਓ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁੱਠ ਭਰ ਕੇ ਬਾਹਰ ਕੱਢੀ ਬਈ ਇਹ ਰਜਤਪਣ, ਚਾਂਦੀ ਜਾਂ ਸੋਨੇ ਦੀਆਂ ਮੋਹਰਾਂ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਠੀਕਰੀਆਂ। ਠੀਕਰੀਆਂ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਟੁੱਟੇ ਹੋਏ ਬਰਤਨਾਂ ਦੇ ਟੁਕੜਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ। ਉਹ ਗੋਲ ਗੋਲ ਠੀਕਰੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲੀਆਂ। ਪੰਚੋ ਖੱਚਰ ਪਰ ਦਰ ਪਾਰੋ, ਔਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ 5 ਖੱਚਰਾਂ ਤੇ 10 ਭਾਰ ਸਨ, 10 ਟਰੰਕ ਸਨ, ਦੋਵੇਂ ਪਾਸੇ ਇੱਕ ਇੱਕ ਲੱਦਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। 50,000 ਕੋਈ ਸੌਖਾ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਗਿਣਨਾ, ਉਹ ਭਾਰਾ ਸੀ ਸਾਰਾ। ਉਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ 10 ਬਕਸੇ ਦੇਖੇ। ਖੋਲ ਖੋਲ ਸੋ ਸਕਲ ਨਿਹਾਰੇ, ਸਾਰੇ ਖੋਲ ਖੋਲ ਕੇ ਭਾਈ ਜੀਆਂ ਨੇ ਦੇਖ ਲਏ। ਵਿਖੀ ਠੀਕਰੀ ਸਭ ਮੈਂ ਤੈਸੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 1 ਰੁਪਇਆ ਵੀ ਨਾ ਨਿਕਲਿਆ, ਸਭ ਠੀਕਰੀਆਂ ਹੀ ਠੀਕਰੀਆਂ ਦਿਖਾਈ ਪਈਆਂ। ਚਿੰਤਾ ਧਿਕ ਵਿਚਾਰਤ ਐਸੇ, ਬਹੁਤ ਚਿੰਤਾ ਨਾਲ ਮਨ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੋਚਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਇਹ ਕਿਆ ਕਾਰਨ ਲਖਿਓ ਨ ਜਾਈ, ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਬਈ ਕੀ ਕਾਰਨ ਬਣਿਆ ਹੈ ਜੋ ਠੀਕਰੀਆਂ ਹੀ ਠੀਕਰੀਆਂ ਹਨ। ਤੂੰ ਗੁਰੂ ਨੇ ਇਹ ਪਠਾਈ, ਐਸਾ ਤੇ ਨਹੀਂ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਠੀਕਰੀਆਂ ਹੀ ਪਾ ਕੇ ਭੇਜ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋਵਣ, ਕਹਿ ਕਾਰਨ ਕੁਛ ਹੋਇਓ ਔਰ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕਾਰਨ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਹਿ ਇਹ ਦਰਬ ਲੀਨ ਕਿਨ ਚੋਰ, ਜਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿਸੇ ਚੋਰ ਨੇ ਮੋਹਰਾਂ ਰਜਤਪਣ ਕੱਢ ਲਏ ਹੋਵਣ, ਚਾਂਦੀ ਦੇ ਰੁਪਏ ਕੱਢ ਲਏ ਹੋਵਣ ਤੇ ਵਿੱਚ ਆ ਠੀਕਰੀਆਂ ਪਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋਵਣ। ਰਾਜ ਤੁਰਕ ਕੋ ਗਹਿ ਉਜਾਗਰ, ਇਸ ਵੇਲੇ ਤੁਰਕਾਂ ਦਾ ਰਾਜ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਮੈਨੂੰ ਪਕੜ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਤੈਨ ਤਨ ਅਵਲਿ ਸੁਦਾਗਰ, ਤੇ ਸੁਦਾਗਰ ਦਾ ਕਸੂਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਉਹਨੇ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਧਨ ਲੈਣਾ ਹੀ ਹੋਇਆ, ਉਹਨੇ ਘੋੜੇ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਤੁਰਕਾਂ ਦੀ ਸੈਨਾ ਨਾ ਪਕੜ ਲਵੇ। ਜੇ ਅਬ ਭਾਗ ਚਲੋ ਉਠ ਚੋਰੀ, ਜੇ ਮੈਂ ਹੁਣ ਇੱਥੋਂ ਚੋਰੀ ਨਿਕਲ ਜਾਵਾਂ, ਦੌੜ ਜਾਵਾਂ, ਬਨੈ ਨ ਗਮਨ ਮਿਲਨ ਤੇ ਗੁਰਿਓਰੀ, ਜੇ ਮੈਂ ਚੋਰੀ ਨਿਕਲ ਜਾਵਾਂ ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਕੋਲ ਕਿਵੇਂ ਪਹੁੰਚਾਂਗਾ? ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਮੂੰਹ ਦਿਖਾਵਾਂਗਾ? ਨਿਕਸਿਓ ਤਬ ਤੰਬੂ ਤੇ ਬਹਿਰ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਭਾਈ ਜੀ ਜਿੱਧਰ ਵਪਾਰੀ ਖੜਾ ਸੀ ਉਸੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੋਂ ਤੰਬੂ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਆਏ। ਕਹਿਓ ਸੁਦਾਗਰ ਸੋ ਕੁਛ ਠਹਿਰ, ਤੇ ਸੁਦਾਗਰ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਤੁਸੀਂ ਰੁਕੋ। ਹਾਂਜੀ, ਗਿਨ ਕਰ ਸਗਰੇ ਅਵਲੇ ਤੁਸੀਂ ਆਉ, ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਇੱਥੇ ਬਾਹਰ ਬੈਠੋ। ਮੰਜੀ ਵਗੈਰਾ ਡਾਈ ਹੋਈ ਸੀ, ਜਲ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸੀ। ਆਖਿਆ ਤੁਸੀਂ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਬੈਠੋ, ਮੈਂ ਗਿਣ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਹਾਂ ਬਦਰੇ ਭੜ ਕੇ। ਲਗੈ ਪਿਲਮ ਕੁਛ ਸਿਗਰ ਗਿਨਾਉ, ਭਾਵੇਂ ਅਸੀਂ ਜਲਦੀ ਜਲਦੀ ਗਿਣਾਂਗੇ, ਬਦਰੇ ਖੋਲਾਂਗੇ, ਪਰ ਫੇਰ ਵੀ 50,000 ਗਿਣਨਾ ਟਾਈਮ ਤਾਂ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ, ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਲੱਗ ਜਾਵੇਗਾ। ਅਪਰ ਥਾਨ ਟਿਗ ਤਾਹੀਂ ਬਿਠਾਇਓ, ਦੂਜੇ ਥਾਂ ਜਿੱਥੇ ਬੈਠਣ ਦਾ ਪੁਰਾਣੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਇੰਝ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਸਾਹੂਕਾਰ ਚੱਲਦੇ ਸਨ ਤੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖੇਮੇ ਚੱਲਦੇ ਸਨ।
ਬੈਠਣ ਦਾ ਅਲੱਗ, ਆਰਾਮ ਕਰਨ ਦਾ ਅਲੱਗ, ਗਣਮੰਤਰਣਾ ਕਰਨ ਦਾ ਅਲੱਗ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖੇਮੇ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਤਾਂ ਬੈਠਕ ਵਾਲੇ ਖੇਮੇ 'ਚ ਬਿਠਾ ਦਿੱਤਾ, ਆਪ ਬਹੁਰ ਤੰਬੂ ਪ੍ਰਵਿਸਾਇਓ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਹੀ ਸੀ, ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਦੇ ਦਿਖਦਾ ਸੀ ਦਰਵਾਜ਼ਾ, ਤੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਤੰਬੂ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ। ਦਰ ਕੋ ਪਿਥਕ ਸੁਦਾਗਰ ਥਿਰਿਓ। ਤੇ ਦੇਖਿਆ ਬਾਹਰ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੇ ਸੁਦਾਗਰ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਲਖੈ ਗਿਨੇ ਤਨ ਅੰਤਰ ਬਰਿਓ। ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਧਨ ਗਿਣਨ ਵਾਸਤੇ ਅੰਦਰ ਆਇਆ ਹਾਂ। ਅਪਰ ਉਪਾਵ ਨ ਕੁਛ ਬਨਿਆਇਓ। ਹੁਣ ਹੋਰ ਕੋਈ ਉਪਾਅ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਤੰਬੂ ਪਾੜ ਪਿਛੈ ਨਿਕਸਾਇਓ। ਤੇ ਤੰਬੂ ਨੂੰ ਖੰਜਰ ਨਾਲ ਫਾੜ ਕੇ ਤੇ ਪਿਛਲੇ ਪਾਸਿਓਂ ਦੀ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨਿਕਲ ਆਏ। ਇੱਕ ਦੋਏ ਮਜਲ ਬਡੇਰੀ ਕਰ ਤੇ ਕੈ। ਜਿਉਂ ਨਿਕਲੇ ਨੇ ਉਤੋਂ ਤੇਜ਼ ਤੇਜ਼ ਚੱਲਦੇ ਹੋਏ ਇੱਕ ਦੋ ਮੰਜ਼ਲਾਂ ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਕਰਕੇ ਗੁਰ ਤਜ ਕਾਂਸੀ ਚਲੂੰ ਵਿਚਰ ਕੈ। ਆਖਿਆ ਹੁਣ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਹੁਣ ਬਨਾਰਸ ਜਾਂਦਾ। ਉੱਥੇ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਬਹੁਤ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਹਾਂਜੀ, ਸੰਤਨ ਕੋ ਭੇਖ ਬਨਾਵਾ। ਔਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਦਾਸੀ ਸੰਤਾਂ ਦਾ ਭੇਸ ਬਣਾ ਕਰਕੇ ਹੋਏ ਨ ਕਰੈ ਚਿਨਾਰੀ ਪਾਵਾ। ਵੀ ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਪਛਾਣ ਨਾ ਸਕੇ ਵੀ ਮੈਂ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਭੇਸ ਬਣਾਇਆ। ਕੇਤਕ ਦਿਨ ਮੈਂ ਪ੍ਰਭਸਿਓ ਆਏ। ਤੇ ਕੁਝ ਦਿਨ ਚਲਦਿਆਂ ਚਲਦਿਆਂ ਆਪ ਬਨਾਰਸ ਆ ਪਹੁੰਚੇ ਹਨ। ਕਾਸੀ ਮੈਂ ਚਿੰਤ ਬਸਾਏ। ਔਰ ਕਾਸ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬਨਾਰਸ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਬਈ ਕਾਸ਼ੀ ਮੈਂ ਸਹਿ ਚਿੰਤ ਬਸਾਏ। ਉੱਥੇ ਵੀ ਚਿੰਤਾ ਕਰਦੇ ਹੀ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਹਾਂ ਸੁਦਾਗਰ ਦਰ ਕੋ ਹੈਰਤ। ਤੇ ਪਿਛਲੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜਾ ਸੁਦਾਗਰ ਸੀ ਕਾਬਲ ਚੋਂ ਤੰਬੂ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬਿਤਿਓ ਸਮਾ ਬਉ ਪੁਨ ਸੋ ਟੇਰਤ। ਤੇ ਕਾਫੀ ਸਮਾਂ ਲੰਘ ਗਿਆ ਤੇ ਉਸਨੇ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਦੇਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਭਾਈ ਜੀ ਸੁਮਾ ਕੁਜ਼ਾਸਤ, ਭਾਈ ਜੀ ਬ੍ਰਦਰ ਸੁਮਾ ਕੁਜ਼ਾਸਤ। ਉਹ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਦੇਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਬਈ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਹੈਗੇ ਹੋ। ਅੰਤਰ ਤੇ ਆਵਾਜ਼ ਨ ਆਈ। ਪਰ ਅੰਦਰੋਂ ਕੋਈ ਆਵਾਜ਼ ਆਈ ਨਹੀਂ। ਭਾਈ ਜੀ ਤਾਂ ਖੰਜਰ ਨਾਲ ਤੰਬੂ ਚੀਰ ਕੇ ਬਨਾਰਸ ਵੱਲ ਜਾ ਪਹੁੰਚੇ ਸਨ। ਬੈਠਿਓ ਡੇਢਕ ਜਾਮ ਬਿਤਾਈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਈ 4.5 ਘੰਟੇ ਉਹ ਸੌਦਾਗਰ ਬੈਠਿਆ ਰਿਹਾ ਪੈਸਿਆਂ ਦੀ ਉਡੀਕ ਵਿੱਚ। ਉੱਠ ਕਰ ਅੰਤਰ ਹੇਰਨ ਕਰਿਓ। ਫਿਰ ਉੱਠ ਕੇ ਅੰਦਰ ਵੜਿਆ, ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਚੋਂ ਦੇਖਣਾ ਕੀਤਾ। ਸੋਨਾ ਦਰਬ ਖੁਲਿਓ ਤੈ ਪਰਿਓ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਤੰਬੂ ਫਟਿਆ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਧਨ ਸਾਰਾ ਹੀ ਉੱਥੇ ਚਾਂਦੀ ਤੇ ਸੋਨੇ ਦੀਆਂ ਮੋਹਰਾਂ ਪਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਜੋ ਗੁਰਦਾਸ ਸੰਗ ਨਰ ਅਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਮਨੁੱਖ ਸਿੱਖ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਏ ਸਨ, ਤਿਨੈ ਬੁਲਾਏ ਦਿਖਾਏ ਸੋ ਕਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਦਿੱਤੀ। ਸੁਦਾਗਰ ਨੇ ਆਖਿਆ ਉਹ ਦੇਖੋ ਧਨ ਸਾਰਾ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਪਰ ਭਾਈ ਜੀ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ। ਭਇਓ ਦਰਵ ਨ ਦੇਵਨ ਹਾਰਾ। ਧਨ ਤਾਂ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਪਰ ਧਨ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਪੈ ਰਿਹਾ। ਕਿਉ ਤਜ ਭਾਜਿਓ ਕਹਾਂ ਵਿਚਾਰਾ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂ ਸਾਰਾ ਧਨ ਇੱਥੇ ਹੀ ਛੱਡ ਕੇ ਤੇ ਤੰਬੂ ਫਾੜ ਕੇ ਨਿਕਲ ਗਏ ਹਨ। ਕੀ ਮਨ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ ਆਈ ਹੈ। ਸਗਰੇ ਨਿਕਟ ਖਰੇ ਤਬ ਕੀਨੇ। ਸਾਰੇ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਨਾਲ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਬੁਲਾ ਲਿਆ। ਇਹ ਸੌਦਾਗਰ ਵੀ ਇਮਾਨਦਾਰ ਸੀ, ਜਿਹਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਹਿਲੇ ਬਿਨਾਂ ਪੈਸੇ ਲਿਆ ਘੋੜੇ ਭੇਜ ਦਿੱਤੇ। ਹੁਣ ਸਿੱਧਾ ਆਪ ਹੀ ਧਨ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਿਆ, ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਹੈ ਕੋ ਮੋਲ ਸੋ ਤਨ ਕਨ ਲੀਨੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਖਣ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕੋ ਮੋਲ ਸੋ ਧਨ ਗੰਧ ਲਈ। ਜਿਹੜਾ ਮੁੱਲ ਘੋੜਿਆਂ ਦਾ ਸੀ ਉਹ ਸਾਰਾ ਧਨ ਗਿਣ ਲਿਆ। ਬਾਕੀ ਸੌਪ ਦਿਏ ਤਿਨ ਪਾਸ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਵੱਧ ਗਏ ਰਜਤਪਣ ਜਾਂ ਮੋਹਰਾਂ,
ਉਹ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਉਹ ਇਸਨੇ ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਪੈਸਾ ਲਿਆ। ਕਿਤ ਗੁਰਦਾਸ ਕਹਿਤ ਸਭ ਦਾਸ, ਇਸ ਪਾਸੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਾਸ ਸਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਪਏ ਹਨ। ਸਰਬ ਸਮਾਜ ਸੰਭਾਰਨ ਉਹ ਕੀਨਾ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਾਸ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਸਾਰਾ ਸਾਜੋ ਸਮਾਨ ਖੇਮੇ ਆਦਿਕ ਸੰਭਾਲ ਲਏ। ਦਾਸਨ ਗੁਰ ਦਿਸ ਕੋ ਮਨ ਤੇ ਲੀਨਾ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਸੇਵਕ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜੀ ਦਾ ਰਸਤਾ ਪਕੜ ਲਿਆ। ਜਾਣਿਓ ਪਰ ਨਹੀਂ ਕਿਆ ਹੋਵਾ, ਸਾਰੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਹੈਰਾਨ ਨੇ ਵੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਹੋਇਆ ਕੀ ਖੇਡ ਵਰਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਖੇਡ ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਦੀ ਮਾਇਆ ਵਰਤੀ। ਧਨ ਠੀਕਰੀਆਂ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਇੱਕ ਕੌਤਕ ਇਹ ਵੀ ਹੈ, ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਹੋਵੇ ਬਈ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਧਨ ਠੀਕਰੀਆਂ ਹੀ ਹੈ, ਹੋਰ ਕੱਖ ਨਹੀਂ। ਮਤਾ ਇਹਨੂੰ ਬਹੁਤੀ ਵੈਲਿਊ ਦੇਵੋ ਤੇ ਆਖੋ ਇਹ ਹੀ ਸਭ ਕੁਝ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਕਰਕੇ ਸੰਪੈ ਕਾਰਨ ਚਾਕਰ ਚੋਰ, ਸੰਪੈ ਸਾਥ ਨ ਚਾਲੈ ਹੋਰ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਚਾਕਰੀਆਂ ਤੇ ਕੋਈ ਚੋਰੀਆਂ ਵੀ ਕਰਦਾ ਫਿਰਦਾ, ਕੋਈ ਦੂਜੇ ਦਾ ਹੱਕ ਮਾਰਦਾ ਫਿਰਦਾ ਹੈ। ਸ਼ਾਇਦ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਦਿਖਾ ਵੀ ਦਿੱਤਾ, ਇੱਕ ਪੰਥ ਦੋ ਕਾਜ ਹੋ ਗਏ, ਮਾਇਆ ਵੀ ਵਰਤਾ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਹਉਮੈ ਦੀ ਕਣੀ ਵੀ ਅੰਦਰੋਂ ਕੱਢ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਨਾਲੇ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਇਹੀ ਕੁਝ ਹੈ, ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਧਨ ਧਰ ਗਇਓ ਆਪ ਨ ਜੋਵਾ, ਧਨ ਧਰ ਕੇ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਆਪ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ। ਆਏ ਮਿਲੇ ਸਤਿਗੁਰ ਕੇ ਪਾਸ, ਸੇਵਕ ਸਿੱਖ ਸਾਰੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਦੇ ਕੋਲ ਆ ਪਹੁੰਚੇ ਹਨ। ਸਰਬ ਵਾਰਤਾ ਵਾਰਤਾ ਕਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼, ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਉੱਥੇ ਵਰਤੀ ਹੈ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਭ ਜਾਣਦੇ ਹੀ ਨੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਮੁਸਕਰਾ ਕੇ ਸੁਣਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਨ ਜਾਣਿਓ ਕਿਤਗਾ ਗੁਰਦਾਸ, ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਚੱਲਿਆ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਕਿੱਥੇ ਚਲੇ ਗਏ ਹਨ। ਤਜ ਕਰ ਤੰਬੂ ਮੈਂ ਧਨ ਰਾਸ, ਸਾਰਾ ਧਨ ਰਾਸ਼ੀ ਤੰਬੂ ਵਿੱਚ ਛੱਡ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰ ਤਵ ਜਾਨੀ ਨਿਜ ਮਾਇਆ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਆਖੋ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਤੇ ਸਾਰਾ ਤਦ ਜਾਣਿਆ ਹੀ ਸੀ ਵੀ ਸਾਡੀ ਮਾਇਆ ਵਰਤੀ, ਮਾਇਆ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈ ਗਿਆ ਹੈ। ਗਇਓ ਪਾਜ ਸੋਰਿਦ ਪਰਮਾਇਆ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਮਾਇਆ ਹੈ ਇਹਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਜਦ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਪਤਾ ਕਿਵੇਂ ਲੱਗੇ, ਕਿਵੇਂ ਸਮਝ ਆਵੇ ਕਿ ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਤੇ ਮਾਇਆ ਵਰਤਦੀ ਪਈ। ਮਾਇਆ ਆ ਜਾਏ ਤੇ ਆਪਣੇ ਬੇਗਾਨੇ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਪੈਣ, ਸਮਝੋ ਮਾਇਆ ਵਰਤਦੀ ਪਈ। ਮਿੱਤਰ ਦੁਸ਼ਮਣ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਪੈਣ, ਸਹਿਯੋਗੀ ਵਿਰੋਧੀ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਪੈਣ, ਤੋ ਸਮਝੋ ਮਾਇਆ ਵਰਤਦੀ ਪਈ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਪਰਾਇਆ ਧਨ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਈ ਪੈਣ ਲੱਗ ਪਏ, ਭਗਤਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਦਿਖਾਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਪਰ ਧਨ ਕੋ ਮਿੱਟੀ ਮਾਨੇ ਪਰ ਤੇਰੀਆ ਮਾਤ ਸਮਾਨ, ਇਤਨੇ ਪਏ ਵੀ ਜੋ ਹਰ ਨਾ ਮਿਲੇ ਤੋ ਤੁਲਸੀਦਾਸ ਜ਼ਮਾਨ। ਇੱਧਰ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ 'ਚ ਇੱਕ ਸੰਤ ਹੋਏ ਤੁਕਾਰਾਮ, ਰੋਜ਼ ਸਵੇਰੇ ਦਰਿਆ 'ਤੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਤਨੀ ਵੀ ਨਾਲ ਨਾਲ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਤੇ ਅੱਜ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਕੇ ਪਤਨੀ ਪਹਿਲਾਂ ਆ ਗਈ, ਭਗਤ ਜੀ ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਬਸਤਰ ਪਾ ਕੇ ਆ ਜਾਓ। ਸੁੱਕੇ ਬਸਤਰ ਨਾਲ ਸਨ ਤੇ ਭਗਤ ਜੀ ਵੀ ਝਟਪਟ ਹੀ ਨਾ ਬਸਤਰ ਪਾ ਕੇ ਤੇ ਪਿੱਛੇ ਪਿੱਛੇ ਹੀ ਚੱਲ ਪਏ। ਤੇ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਭਗਤਣੀ ਜੀ ਖੜੇ ਹੋਏ ਤੇ ਪੈਰ ਨਾਲ ਕੁਝ ਮਿੱਟੀ ਇਕੱਠੀ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ। ਇਤਨੇ ਨੂੰ ਭਗਤ ਤੁਕਾਰਾਮ ਵੀ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। ਆਖਿਆ ਭਗਵਾਨੇ ਕੀ ਕਰਦੀ ਪਈ ਐ ਇੱਥੇ ਖਲੋ ਕੇ, ਨੰਗੇ ਤੇਰੇ ਪੈਰ ਨੇ, ਪੈਰ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਝੂਠ ਬੋਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ ਸੀ। ਇੱਕੋ ਭਗਤ ਸਨ, ਇੱਕ ਰਿਸ਼ਤਾ ਪਤੀ ਪਤਨੀ ਦਾ ਵੀ ਸੀ। ਪਤੀ ਪਤਨੀ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਵਿੱਚ ਝੂਠ ਬੋਲਣਾ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਵਿਪਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਨਿਉਤਾ ਦੇਣਾ ਹੁੰਦਾ। ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੋਂ ਪਤੀ ਪਤਨੀ ਝੂਠ ਬੋਲੇ, ਛਲ ਕਰੇ, ਕਪਟ ਕਰੇ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ। ਝੂਠ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਸਕਦੀ ਸੀ। ਆਖਣ ਲੱਗੀ ਦਰਅਸਲ ਭਗਤ ਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੋਈ ਹੈ ਬਈ ਮੈਂ ਲੰਘ ਰਹੀ ਸੀ ਤੇ ਇੱਥੇ ਸੋਨੇ ਦਾ ਹਾਰ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਮਿੱਟੀ ਪਾਉਣ ਲੱਗ ਪਈ ਹਾਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾ ਦਿਖਾਈ ਪਵੇ, ਕਿਧਰੇ ਮਾਇਆ ਦਾ ਅਸਰ ਨਾ ਪੈ ਜਾਏ। ਤੇ ਭਗਤ ਤੁਕਾਰਾਮ ਜੀ ਹੱਸ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਲੈ ਭਗਵਾਨੇ ਇਹ ਮਿੱਟੀ ਤੇ ਮਿੱਟੀ ਪਾਉਣ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਤੇ ਹੈ ਹੀ ਮਿੱਟੀ।
ਐਵੇਂ ਮਿੱਟੀ ਤੇ ਮਿੱਟੀ ਪਾਈ ਜਾ ਰਹੀ। ਉਹ ਚਰਨਾਂ ਤੇ ਸਿਰ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ, ਭਗਤ ਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਅਵਸਥਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲੋਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਸੋਨਾ ਮਿੱਟੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਮੇਰੀ ਅਵਸਥਾ ਨੀਵੀਂ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਸੋਨਾ ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ, ਮੈਨੂੰ ਧਨ ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ। ਸਤ ਜਾਣਨਾ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਬਚਨ ਨੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਜੋ ਨਰ ਦੁੱਖ ਮੈਂ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਮਾਨੈ, ਸੁਖ ਸਨੇ ਅਰ ਭੈ ਨਹੀਂ ਜਾਕੈ, ਕੰਚਨ ਮਾਟੀ ਮਾਨੈ। ਸੋਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੋਨਾ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ, ਮਿੱਟੀ ਚੋਂ ਹੀ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਦਿਖਾਈ ਪੈਂਦਾ। ਫਿਰ ਉਹ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਲੋਕ ਲੈ ਕੇ ਪਏ ਪਿੱਛੇ ਫਿਰਨ। ਮਜ਼ਾਲ ਹੈ ਜੇ ਕਿਤੇ ਇੱਕ ਕੌਡੀ ਵੀ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਹੋ ਜਾਏ। ਖੈਰ ਮੁਕਤਸਰ ਮੈਂ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ, ਇਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਮਾਇਆ ਵਰਤਾਈ ਹੈ, ਪਰ ਮਾਇਆ ਵਰਤਾ ਕੇ ਅਸਲੀਅਤ ਵੀ ਦਿਖਾਈ ਹੈ ਵੀ ਇਹੀ ਕੁਛ ਹੈਗਾ, ਹੋਰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ। ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਸਮਝ ਗਏ ਬਈ ਮਾਇਆ ਵਰਤ ਗਈ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਗਇਓ ਪਾਜ ਸੂਰ ਦਾ ਪਰਮਾਇਆ, ਹਿਰਦਾ ਭ੍ਰਮਿਤ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਨਿਕਲ ਗਏ ਹਨ, ਭੱਜ ਗਏ ਹਨ। ਭਈ ਠੀਕਰੀ ਜਿਤਕ ਰਜਤ ਪਨ, ਜਿਤਨੇ ਚਾਂਦੀ ਦੇ ਰੁਪਏ ਸਨ ਸਭ ਠੀਕਰੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਆਜਿਓ ਦੇਖਤ ਹੋਏ ਅਧੀਰ ਮਨ, ਤੇ ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਸਿਦਕ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਉਹ ਧੀਰਜ ਨਾ ਰਹੀ ਤੇ ਚਲੇ ਗਏ ਹਨ। ਦੋਹਰਾ ਨਿਕਸਿਓ ਡੇਰਾ ਤਿਆਗ ਕਰ, ਹਿਮਰਤ ਥੀ ਤਿਸ ਕਾਲ। ਜਦੋਂ ਕਾਬਲ ਤੋਂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨਿਕਲੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਰਦੀ ਦਾ ਮੌਸਮ ਸੀ, ਭਿਆਨਕ ਸਰਦੀ, ਬਰਫ਼ ਬਰਸ ਰਹੀ ਸੀ, ਕੱਕਰ ਪੈ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਚਲਤ ਪੰਥ ਨਿਤ ਚਰਨ ਕਰ, ਸ਼ਰਮ ਕੋ ਲਹਤ ਵਿਸਾਲ। ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਥੱਕਿਆ ਹੋਇਆ ਸਰੀਰ ਹੈ। ਚੌਪਈ ਅਧਕ ਵਸਤਰ ਬਿਨ ਸੀਤ ਨ ਜਾਵੇ, ਬਹੁਤੇ ਕੱਪੜੇ ਵੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੇ ਸਨ, ਉੱਥੋਂ ਨਿਕਲ ਹੀ ਆਏ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀਆ ਗਰਮ ਕੱਪੜੇ ਨਾ ਹੋਣ ਤੇ ਸਰਦੀ ਤੋਂ ਬਚਾਓ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਤੋ ਜੋ ਟਿਕ ਤੇ ਕੌਣ ਉਠਾਵੇ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਸਰਦੀ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦਾ ਕੱਪੜੇ ਆਦਿਕ, ਅੰਗੀਠੀ ਆਦਿਕ ਸਮਾਨ ਸੀ, ਉਹ ਕੌਣ ਚੁੱਕਦਾ? ਜਲਦੀ ਜਲਦੀ ਵਿੱਚ ਨਿਕਲ ਆਏ। ਕਿਤ ਭੋਜਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਿਤ ਨਾਹੀ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੱਲਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਬਨਾਰਸ ਵੱਲ ਨੂੰ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿਤੇ ਰਸਤੇ 'ਚ ਭੋਜਨ ਮਿਲਦਾ ਤੇ ਕਿਤੇ ਭੁੱਖੇ ਹੀ ਚੱਲਦੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਨਿਤ ਪ੍ਰਤ ਗਮਨਤ ਮਾਰਗ ਮਾਹੀ, ਦਿਨ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਰਸਤੇ 'ਚ ਚੱਲਦੇ ਹੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਮਹਾ ਖੇਦ ਤੇ ਦੁਰਬਲ ਹੋਇਓ, ਬਹੁਤ ਕਸ਼ਟ ਹੋਇਆ, ਚੱਲ ਚੱਲ ਕੇ ਪੈਦਲ ਬਿਨਾਂ ਭੋਜਨ ਕੀਤਿਆਂ ਵੀ ਚੱਲਦੇ ਨੇ ਤੇ ਤਨ ਬੜਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਗਿਆ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ। ਨਹਿ ਆਗੇ ਅਸ ਸੰਕਟ ਜੋਇਓ, ਨਾਲੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕਸ਼ਟ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਕਟ ਮਿਲਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਆਇਨ ਪਰੇ ਫਾਲ ਰੇ ਘਨੇ, ਚੱਲ ਚੱਲ ਕੇ ਪੈਰਾਂ ਤੇ ਵੀ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਛਾਲੇ ਪੈ ਗਏ। ਚਲਤ ਪੰਥ ਨਿਤਰ ਸ਼ਰਮ ਕੋ ਸਨੇ, ਪਰ ਬਾਵਜੂਦ ਇਸ ਦੇ ਬਨਾਰਸ ਵੱਲ ਨੂੰ ਤੁਰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਭਾਵੇਂ ਥੱਕੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਨੀਠ ਨੀਠ ਕਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵਾ, ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਚਲਦਿਆਂ ਚਲਦਿਆਂ ਬਨਾਰਸ ਆ ਪਹੁੰਚੇ। ਕਿਤਕ ਦਿਵਸ ਮੈਂ ਸ਼ਿਵਪੁਰ ਜੋਵਾ, ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ਿਵਪੁਰੀ ਭਾਵ ਬਨਾਰਸ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਹਨ। ਕਿਸ ਥਲ ਜਾਏ ਕੀਨ ਕੋਈ ਬਿਸਰਾਮ, ਥਾਂ ਦੇਖ ਕੇ ਨਿਵੇਕਲਾ ਜਿਹਾ ਉੱਥੇ ਕੁਝ ਦੇਰ ਲੇਟ ਗਏ, ਆਰਾਮ ਕੀਤਾ। ਗੁਰ ਸੰਗਤ ਕੇ ਬਹੁਤਾਮ, ਤੇ ਬਨਾਰਸ ਨਗਰ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਵੱਡਾ ਘਰ ਸੀ। ਬਨਾਰਸ ਵਿੱਚ ਇਧਰ ਮੁਗਲ ਸਰਾਏ, ਬਨਾਰਸ ਲਾਗੇ ਲਾਗੇ ਜਿਹੜਾ ਇਲਾਕਾ ਹੈ, ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਗੜ੍ਹ ਆਉਂਦਾ ਸੀ। ਨਵੇਂ ਗੁਰੂਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਅਸਥਾਨ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਅਸਥਾਨ ਨੇ, ਨੀਚੀ ਬਾਗ ਆਦਿਕ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਇਹ ਗੜ੍ਹ ਸੀਗਾ। ਹਾਂਜੀ, ਜੋ ਸਿੱਖ ਦਰਸ਼ਨ ਕੇ ਹਿਤ ਆਏ, ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖ ਲੰਘਦਾ ਹੋਇਆ ਆਉਂਦਾ ਜਾਂਦਾ ਭਾਈ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤਿਨੋਂ ਪਛਾਨ ਲੀਨ ਹਰ ਖਾਏ, ਭਾਵੇਂ ਤਨ ਬੜਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੈਲੇ ਜਿਹੇ ਬਸਤਰ ਨੇ, ਪੈਰਾਂ ਵਿੱਚ ਛਾਲੇ ਨੇ, ਪਰ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਫੇਰ ਵੀ ਪਛਾਣ ਲਿਆ ਇਹ ਸਿੱਖਾਂ ਅੰਦਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਵਰਤਨ। ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਕੋਈ ਇਹ ਨਾ ਸੋਚੇ ਵੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਮਦਦ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸਿੱਖ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਦੀ ਮਦਦ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਹੀ ਕਰਦੇ ਪਏ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਕਲਾ ਵਰਤਾ ਰਹੇ।
ਵਰਨਾ ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਚਿਹਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਸਰੀਰ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਆਪਣਾ ਚਿਹਰਾ ਆਪ ਨਹੀਂ ਪਛਾਣ ਪਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਪਰ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਪਛਾਣ ਲਿਆ, ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਕੇ ਨਿਵਾਜੇ ਹੋਏ ਭਾਈ, ਪਦਵੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਹੋ। ਸਭਨ ਜੋਰ ਕਰ ਸੇਵਾ ਠਾਰ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਹੱਥ ਜੋੜੇ ਤੇ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ। ਇਹ ਸੇਵਾ ਕੌਣ ਕਰਵਾ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਇਹ ਸੇਵਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾ ਰਿਹਾ। ਆਪਣੇ ਥੱਕੇ ਟੁੱਟੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਏ ਸਿੱਖ ਦੀ ਸੇਵਾ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਰਵਾ ਰਹੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਵੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਹੀ, ਹੁਣ ਨਾਲੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਅੰਦਰ ਕਣੀ ਸੀ ਉਹ ਨਿਕਲ ਗਈ ਹੈ। ਚਰਨ ਪਖਾਰੇ ਤਾਂ ਤੇ ਪਾਣੀ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਨੇ, ਬਨਾਰਸ ਦੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਗਰਮ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਪਖਾਰੇ ਧੋਤੇ ਹਨ। ਚਾਪਤ ਹੈ ਚਿਤ ਚੌਂਪ ਕਰਨ ਤੇ। ਕੋਈ ਤੇਲ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਛਾਲਿਆਂ ਤੇ ਲਾਉਣ ਲੱਗ ਪਿਆ, ਚਰਨ ਦਬਾਉਣ ਲੱਗ ਪਿਆ, ਹੱਥ ਪੈਰ ਦਬਾਉਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਤੇ ਬੜਾ ਚਾਅ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਵੀ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ, ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਭਾਈ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋਏ ਹਨ। ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਦਰਸ਼ਨ ਤੁਹਾਡੇ ਹੀ ਦਰਸ਼ਨ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹਨ। ਸਵਾਦਲ ਭੋਜਨ ਕਰ ਅਚਵੰਤ। ਤੇ ਬਹੁਤ ਰੀਝ ਨਾਲ ਸਵਾਦਿਸ਼ਟ ਭੋਜਨ ਤਿਆਰ ਕਰਾ ਕੇ ਭਾਈ ਜੀ ਨੂੰ ਛਕਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਜੋ ਤਬ ਹੁਤੋ ਪੂਰੀ ਮਹਿਪਾਲਾ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜਾ ਬਨਾਰਸ ਦਾ ਰਾਜਾ ਸੀ, ਸਿੱਖ ਗੁਰੂ ਕੋ ਪ੍ਰੀਤ ਵਿਸਾਲਾ। ਉਹ ਵੀ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸਿੱਖ ਹੀ ਸੀ, ਗੁਰੂ ਘਰ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਹਾਲੇ ਭਾਵੇਂ ਉਹਨੇ ਸਿੱਖੀ ਧਾਰਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿੱਖੀ ਸਰੂਪ 'ਚ ਵੀ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ, ਹੋਰ ਦੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਵੀ ਭਗਤ ਨਹੀਂ ਠਗਤ ਨੇ। ਪਰ ਕਈ ਐਸੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਹਾਲੇ ਸਿੱਖੀ ਧਾਰਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਹਾਲੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਹਾਲੇ ਸਿੱਖੀ ਵਿੱਚ ਆਏ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕੌਮ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਟੋਡਰ ਮੱਲ ਦੀਵਾਨ ਹੈ, ਸਭ ਕੁਝ ਗੁਰੂ ਘਰ ਵਾਸਤੇ ਸਦਕੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਕੌਮਾਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਗ੍ਹਾ ਜਗ੍ਹਾ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਤਖਤ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸ਼ਰਧਾਲੂ। ਇੱਧਰ ਦੀਆਂ ਲੋਕਲ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਮੇਰਾ ਮਨ ਵਿਸਮਾਦਿਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਸਿੱਖੀ ਬਾਣੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਆ ਕੇ ਕੋਈ ਕੰਮ ਆਰੰਭ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਅਰਦਾਸ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਹੀ ਕਰਦੇ, ਮੱਥਾ ਟੇਕਦੇ ਨੇ। ਜੋ ਸਰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਸਰਦਾ ਬਣਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਗੋਲਕ 'ਚ ਵੀ ਪਾਉਂਦੇ, ਬੜੇ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਘਰ ਆਏ। ਰਿਸ਼ਤੇ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਦੇਖਾ ਚਾਖੀ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਕਰਦੇ। ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਿਆ, ਉਹ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ, ਗੈਰ ਸਿੱਖ ਸਨਾਤਨੀ ਹੈ, ਕੇਸ ਵਗੈਰਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਮੈਂ ਅੰਦਰ ਲੰਘ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਪੈਰੀਂ ਹੱਥ ਲਾਉਣ ਲੱਗ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾ ਕਰੋ, ਸ਼ੋਭਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ, ਪੈਰੀਂ ਹੱਥ ਸਿੱਖ ਗੁਰੂ ਦੇ ਲਾਉਂਦੇ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਸਭ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖ ਗੁਰੂ ਕੇ ਰੂਪ ਹੀ ਹੈ, ਸਭ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਇਤਨਾ ਚਿਰਾਗ ਜਲਿਆ ਹੋਇਆ ਬਈ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦਾ ਰੂਪ ਸਮਝਦਾ। ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਤਾਂ ਕਈ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਵੀ ਗੁਰੂ ਦਾ ਰੂਪ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ, ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੀ ਸਮਝਦੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿੱਥੋਂ ਆਏ ਹੋ? ਕਹਿੰਦੇ ਲਾਗੇ ਹੀ ਪਿੰਡ ਹੈ ਤੇ ਰਿਸ਼ਤਾ ਕਰਨਾ ਸੀ ਬੱਚੇ ਦਾ, ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕੋਲ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਏ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਘਰ ਦੀ ਬਰਕਤ। ਸਿੱਖ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੇ ਪਰ ਅੰਦਰੋਂ ਸਿੱਖੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜਾ ਬਨਾਰਸ ਦਾ ਰਾਜਾ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਅਜੇ ਵਿਧੀ ਵਰਤੋਂ ਨੇ ਚਰਨਾਮ੍ਰਿਤ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਪਰ ਸਿੱਖਾਂ ਪ੍ਰਤੀ, ਗੁਰੂ ਪ੍ਰਤੀ ਬਹੁਤ ਸ਼ਰਧਾ ਪ੍ਰੇਮ ਰੱਖਦਾ ਸੀ। ਸੁਨ ਮੈਂ ਮਾਇ ਸਿੱਕੀ ਬੁਲਵਾਇਓ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਉਹਨੇ ਸੁਣੀ ਹੋਈ ਸੀ ਤੇ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਸੰਗਤਾਂ ਕੋਲੋਂ ਸੁਣੀ ਤੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਬੁਲਾਇਆ। ਐ ਉੱਚਾ ਆਸਨ ਪਰ ਬੈਠਾਇਓ। ਸਨਮਾਨ ਦਿੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਆਪਣੇ ਨਾਲੋਂ ਉੱਚੇ ਆਸਣ ਤੇ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੂੰ ਬਸਾਇਆ ਤੇ ਨਮਸਕਾਰ ਕੀਤੀ। ਬੂਝਤ ਪਇਓ ਗੁਰੂ ਕੀ ਗਾਥਾ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀਆਂ ਗਾਥਾਵਾਂ ਸੁਣਨ ਦਾ ਮਨ ਬਣਿਆ। ਭਾਈ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦੀਆਂ ਗਾਥਾਵਾਂ ਸੁਣਾਓ। ਤਬ ਗੁਰਦਾਸ ਪਨੀ ਨਿਰਪਸਾਥਾ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਬੜੇ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਕੀਆਂ ਸਾਖੀਆਂ
ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਬਨਾਰਸ ਦੇ ਰਾਜੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਅਗਲੀ ਵਿਚਾਰ ਆਪ ਕੱਲ ਸਰਵਣ ਕਰੋਗੇ। ਹੁਣ ਇਸ ਵੇਲੇ ਵਕਤ ਦਾ ਤਕਾਜ਼ਾ ਹੈ। ਬੜੀ ਇਕਾਗਰਤਾ ਤੇ ਪ੍ਰੇਮ ਸਹਿਤ ਆਪ ਸਭ ਨੇ ਸਰਵਣ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ ਜ਼ਰੂਰ ਨਿਵਾਣੇ ਸੇਵਕਾਂ ਦੀ ਝੋਲੀ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦੇਣਾ। ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਦਰੋਂ ਨਿਵਾਜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਗੁਰੂ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਤਸ਼ਰੀਫ ਫਰਮਾ ਨੇ। ਸਰਦਾਰ ਰਾਜਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜੋ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਦਰ ਦੇ ਅਨੰਨ ਸੇਵਕ ਨੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਦਰੋਂ ਮਾਣ ਦੇ ਕੇ ਨਿਵਾਜਿਆ ਹੋਇਆ, ਸੰਗਤਾਂ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਭਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਹੋਰ ਦੂਰ ਦਰਾਜ਼ ਤੋਂ ਸੰਗਤਾਂ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਭਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਜਦ ਮਿਹਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਹੀ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੀਦਾਰ ਹੁੰਦਾ। ਨਿਰਸੰਦੇਹ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮੈਂ ਬੜੇ ਫਖਰ ਨਾਲ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬਲ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਆਏ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪ ਹੱਥ ਪਕੜ ਕੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲਿਆਏ, ਬਲਕਿ ਆਪਣੀ ਗੋਦ ਵਿੱਚ ਉਠਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਲੈ ਕੇ ਆਏ। ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰਾ ਪਰੇ ਹੱਥ ਰੱਖ ਕੇ ਨਿਵਾਜਣ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀਆਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਬਣਨ। ਆਓ ਸਾਰੇ ਮਿਲ ਕੇ 2 ਮਿੰਟ ਮਹਾਮੰਤਰ ਗੁਰਮੰਤਰ ਦੇ ਜਾਪ ਨਾਲ ਜੁੜੀਏ, ਫਿਰ ਅਰਦਾਸ ਤੇ ਖਿਮਾ ਪ੍ਰਾਰਥੀ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਬਾਰੰਬਾਰ ਸਭ ਦਾ ਹਾਰਦਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਧੰਨਵਾਦ। ਕੋਈ ਰਸਨਾ ਵਾਂਝੀ ਨਾ ਰਹੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਆਲ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਔਨ ਕਰੋ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡੀ ਕਥਾ ਕੀਰਤਨ ਦੀ ਹਰ ਵੀਡੀਓ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦੀ ਰਹੇ ਅਤੇ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਕਰਨਾ ਨਾ ਭੁੱਲਣਾ ਜੀ।